Iya, iya. Yang kuning ini. Halaman 26 kah? نوينا ما نام شاء الله شاء الله علم العلامة العارف بلا محمد زمنا شاء الله علم العلامة العارف بلا محمد شكر وسلم حوضات النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق الواجبات عن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روح المؤلف هذا الكتاب الإمام العارف بالله الشيخ تاج الدين أحمد بن محمد بن عطية السكندري ولا روحي الشيخ العلي بالله الصوفي الجليل أحمد بن محمد بن عجمان الحسني وإلى روح كتب العلوم أبي حامد محمد بن محمد الغزالي اسم كتب الأحوال أبي يزيد البصامي اسم كتب المقام سيدنا عبد القادر الجيلاني اسم خليفته الشيخ محمد بن عبد الكريم السمن المدني اسم خليفته الشيخ محمد أشر بن عبد البنجري وصولهم وفرحهم وإلى روحي الشيخ محمد أشر وإلى روحي الشيخ محمد أشر جنان الغني والأرجى من الأولياء أن الله الكريم يتقشم بالرحمة المغفرة ويعد إلينا من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وكراماتهم أن الله يرزقنا على علم الدنيا والمساقم والسن خاتمة توفيق الهداية والسلام والعافية وقضاء الحاجات على هدينيات وقل إيمانا بسبب صالح وإلى حوضات النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اغفر لي ولجميع المسلمين آمين. Kita membaca yang di bawah itu tatmimun. Ndak lelah. Tatmimun dah. Adapun yang di atas kemarin tuh aqabah tuh. Nah kita ke bawah sedikit. Tatmimun adalah adalah halaman 26. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم الذي لا القيوم أتوب إليه. نوينا تعليم وتعليم والمذكر والتذكير والنفع والانتباه والاستفادة والإفادة والحسنة مسك من كتاب الله تعالى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الدعاء إلى الهدى والدلالة الخير ابتغاء وجه الله تعالى ومرضاته وقربه وسبحانه دستوركم يا لدرك ويا الباطن ويا أهل النبه ويا أهل النور ويا أصحاب الوقت كونوا لنا على ما كان منا بالحس والمعنى إلى الحاضر والحضرة قالكم يا أهل الأرض الذي كنتم من قبل المعرف رحمه الله ونفعنا به وبجميع ما في الدارين آمين. Tatmimun, ini artinya satu, menyempurnakan atau kesempurnaan. Uskila ala ba'dil fudala'i, dimuskilkan atas sebahagian orang-orang yang fudala, orang-orang yang mempunyai kelebihan. Di muskil itu artinya jadi kita tuh sulit, disulitkan. Bahasa Banjarnya ngalih. Nah ya Allah, sesuatu yang apa namanya itu membingungkan gitu telah. Qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala nang ujar Tuhan, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Anha, artinya masuklah olehmu akan surga bima kuntum ta'malun, dengan barang yang adalah kamu beramal. Masuklah olehmu akan surga bima kuntum ta'malun, dengan barang yang adalah kamu beramal. Ma'a qaulihi sallallahu alaihi wasallam, muskilnya ini, sulitnya ini atau nang membingungkannya ini beserta sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ujar Nabi, la yadkhula ahadukum al jannata bi amalihi,
selamanya, lantukan selamanya, tiada masuk oleh seseorang kamu akan surga dengan amalnya. Kan berbeda kalau nih. Tuhan tadi kan ujar Tuhan masuk surga olehmu dengan amalmu, dengan sebab kamu beramal. Ujar Nabi, kada masuk surga seseorang kamu itu dengan sebab amal. Dengan amal kada. Ini antara Quran berlawanan. Antara Quran berlawanan. Jadi ujar Al-Quran kan masuk surga dengan amal, dengan sebab amal. Ujar hadis tiada masuk surga dengan amal, dengan sebab amal. Nah, al-hadis. Lalu wal jawabu. Nah, lalu jawabnya. Jadi mun kita kadang mengerti ini ngalih bener nih. Antara Quran lawan hadis berbeda atau bahkan antara Quran lawan Quran itu banyak juga berbeda. Apa namanya itu? Ujar kita tuh nang sulit tadi, nang iskal tadi lah, iskal tadi itu antara Quran lawan Quran bisa, antara Quran lawan hadis bisa, nang berbeda nih. Lalu jawabnya ujar Sidin, wal jawabu dan bermula jawabnya innal kitaba wa sunnata. Bahwasanya Al-Quran, kitab itulah, wa sunnata dan sunnah. Hadis berarti. Itu ujar Sidin warada datang keduanya. Bainat syariatin wa hakikatin. Nah, antara syariat dan hakikat. Nah, kata tak. Jadi Quran ini ada syariatnya, ada hakikatnya. Kayak 7 hadis. Ada syariatnya, ada hakikatnya. Nah, au taqulu atau engkau kata dengan kata-kata yang lain baina tasyri'in wa tahqiqin. Antara tasyri' dan tahqiq. Nah, sama aja antara syariat dan hakikat. Lalu ujar beliau faqad apa itu? Yusyarri'ani faqad yusyarri'ani fi maudhi'in wa yuhaqqiqani fi akhara. Fi akhara. Maka terkadang mensyariatkan keduanya Al-Quran dan hadis nih fi maudhi'in pada satu tempat wa yuhaqqiqani dan menghakikatkan keduanya fi akhara pada yang lain fi dzalika syai'i bi ainihi pada itu sesuatu dengan ainnya. Nah, dengan ainnya itu juga dengan kenyataannya. Nyata nang ini nah syariat atau nyata nang ini hakikat. Atau nih Quran hadis ini berbicara hakikat nyata. Atau Quran hadis ini berbicara syariat ini nyata. Nah, itu telah jadi bisa nang kayak itu jadi sidin. Nah, nang kayak apa nang iskal ini tadi, nang sulit, nang membingungkan tadi telah. Waqat apa dah ya kah? Waqat yuhaqqiqani fi maudhi'in dan terkadang menghakikatkan keduanya, pada satu tempat. Wa yusyarri'a kadang menghakikatkan keduanya pada satu tempat. Wa yusyarri'ani fihi padanya tempat tadi akhara lain. Nah, ini Quran hadis berbicara di sini Quran hadis berbicara syariat bisa kayak itu jadi. Bisa kan kayak ini nah. Waqad yusyarri'ul Qur'anu ya kah fi maudhi'in dan terkadang mensyariatkan oleh Al-Qur'an pada satu tempat. Wa tuhaqqiquhus sunnatu. Nah, dan menghakikatkan akan itu tempat tadi oleh sunnah, oleh hadis. Ya ini nih yang bicara kita nih, yang ketiga nih kalau jadi Quran berbicara syariat, hadis berbicara hakikat. Bisa juga sebaliknya
juga sebaliknya. Qad tusyarri'us sunnatu, dan terkadang mensyariatkan wa yuhaqqiquhul, akan dia tadi oleh Al-Quran. Bisa juga sebaliknya. Nah, nang ini tadi berarti Quran berbicara syariat, nah hadis berbicara hakikat. Nah itu nang bacaannya tadi, waqad yusyarri'a wa yusyarri'ul Qur'anu bi maudhi'in wa tuhaqqiquhu sunnatu. Terus dululah. Para Rasulu alaihi salatu wassalam mubayyinun lima anzalallahu ta'ala. Dan bermula Rasul sallallahu alaihi wasallam alaihi salatu wasallam, nabi kita nih, nabi kita itu jersidin mubayyinun lima anzalallahu ta'ala, menerangkan nabi itu bagi barang yang menurunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim. Dan menurunkan kami, wahai Nabi Muhammad, ujar Tuhan, ilaika kepadamu, az-zikra akan zikir, yakni Al-Quran, litubayyina supaya menerangkan engkau, linnasi bagi manusia, manuzila ilaihim barang yang diturunkan kepada mereka. Nah lalu bicara kita nih, ya kalau faqauluhu ta'ala, maka bermula firman Allah subhanahu wa ta'ala, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, masuklah oleh kalian akan surga dengan barang yang adalah kalian beramal. Ya kalau hadza tasyri'un li ahlil hikmah, bermula ini yaitu bicara syariat bagi ahli hikmah. Ahli hikmah itu ya nang bagi kita nang apa namanya nang di luar nih. Ya Allah, khalaqal hikmah, Tuhan menjadikan alam nih hikmah. Jadi bagi ahli hikmah atau bagi kita itu adalah bagi hukum ya Allah. Nah, itu artinya kan udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, itu tadi bicara syariat. Masuklah kamu ke dalam surga dengan sebab amalmu. Nah, itu bicara syariat. Tuhan berkisah syariat. Sama aja Tuhan berkisah syariat. Zaharal fasadu fil barri wal bahri kah bima kasabat aidin nas, ya Allah, telah nampak kerusakan di darat, di laut, di darat dengan sebab ulah bikin tangan manusia. Nah, Tuhan tuh berkisah syariat. Tuhan perang di Gaza, perang di Sudan, ini yang Allah nih, orang-orang yang kada berdosa dibunuhinya segala macam. Itu kan ulah manusia, ujar Tuhan. Itu bicara syariat. Sama jannah. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan bermula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhula ahadukum al jannata bi amalihi, hadza tahqiqun li ahlil qudrati wa hum ahlul haqiqati. Ujar Nabi, tiada masuk oleh seseorang kamu akan surga dengan amalnya atau dengan sebab amalnya. Ini adalah bicara hakikat bagi ahli kudrat, bagi ahli hakikat juga. Wahum min ahlil hakikah, mereka ahli kudrat ini dikatakan ahlu hakikat. Jadi ada ahli syariat, Tuhan berbicara syariat. Ada ahli hakikat. Nah, ampun Nabi tadi itu artinya Tuhan berbicara masalah Nabi berbicara masalah hakikat bagi ahli hakikat nangka itu. Nah, jadi kayak apa caranya menengahinya? Nah, yang ini nah, nang sambungannya nih, yang kalau nang ujar kaina di bawah tuh hasilnya ada kan jawabannya tuh. Kama anna qaulahu ta'ala, ada juga nah sebagaimana bahwasanya firman Allah Subhanahu wa taala, ada juga Tuhan berkisah hakikat, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah, dan tidaklah menghendaki kamu kecuali bahwa menghendaki oleh Allah. Ujar Tuhan, kalian tuh kada ada bisa kehendak kecuali nang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian kada bisa apa-apa kecuali nang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti Tuhan ini berkisah ada juga ayat berkisah hakikat. Qul kullum min indillah, jar Tuhan, katakan semuanya itu dari Allah.
Itu bicara hakikat. Tapi ujar Tuhan pulang, ma asabaka min hasanatin fa minallah, menang baik dari Allah, nang jahat dari kamu. Nah, itu bicara syariat. Nah, jadi kita mendengar nangka itu tuh lah, lihat ya kan nih anu babnya ya kalau nih orang berkisah apa nih. Nah, atau kitab nih berkisah apa nih, atau Quran nih berkisah apa nih. Nah, kayak itu dah. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ujar Nabi pulang, ada juga Nabi berkisah syariat, man hamma bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanatun. Barang siapa berniat, berkehendak, berkeinginan dengan kebaikan. Nah, itu kan syariat, berkehendak kita. Padahal kita kan kok berkehendak. Tapi siapa aja Nabi berkehendak? Tuhan menyatakan kada kau berkehendak, tapi jangan Nabi siapa nang berkehendak dengan kebaikan, berniat dengan kebaikan, tapi palam ya'malha, maka tiada mengamalkan, ia akan dia kutibat lahu hasanatun, ditulis baginya satu kebaikan. Ini tasyri'un, syariatnya kan jadi aku niat berwudu kan syariat, aku berwudu ya lah. Padahal model dalam ayat Al-Quran, ikam jatuh karena kau wudu, mun kada aku menolongi, membantu kan, aku sembahyang aja. Jadi ibarat kita tuh harus dua tuh, harus dua, syariat pakai, hakikat diingat. Nah, harus dua, mun kada dua tuh, ya tadi ujurang barang siapa bersyariat jan, kada berhakikat, maka itu fasik. Oleh fasik itu artinya berusaha. Lamun kita merasa berwudu mulai luar sampai ke dalam, berdosa jadinya. Kita merasa nang sembahyang tuh kita mulai di luar sampai ke dalam, berdosa. Kenapa? Karena itu semata-mata syariat. Bila syariat aja fasik. Tapi mun hakikat aja, karena sembahyang karena guring aja, cuma mahayal. Hakikat aja. Ya kalau jindik pulang. Nah, jadi dua-duanya kita pakai. Syariat kita laksanakan, hakikat kita ingat. Kada kawa melaksanakan segala sesuatu tadi illa ayyasha Allah, kecuali dikehendaki Allah, kecuali ditolongi oleh Allah. Nah, lalu bagus jadinya. Ya lah. Syariatnya bagus, nah hakikatnya ada. Jadi mun orang berhakikat nih kada mau ujub, kada mau bangganya, kada mau ria, kada mau sombong. Karena inya tadi kan ingat nang manggawi itu lain aku. Maulah kita kira-kira bangga dengan pekerjaan orang lain. Aneh loh mun kita tuh bangga dengan pekerjaan. Aku artinya luar biasa, artinya senangnya. Kenapa jurang? Karena kayak Pak Ipol nih. Kayak Pak Ipol tuh dibanggakan. Inya bagi kapisi gajinya sekian. Napanya kisahnya? Orang lain, ya lah, nang bagawi orang lain, nang dapat gaji pasti orang lainnya. Jadi cocok aja kita nih modelnya ujar Nabi itu apa namanya, ubudillaha ka'annaka tarah, ya tak? Sembahlah olehmu akan Allah seakan-akan ikam melihat Allah. Karena kita yakin bahwa nang menggawi ini nih, nang mengerjakan ini bukan kita, tetapi kehendak Allah. Lamunnya kehendak, lamunnya perbuatan Allah, lamunnya tolongnya Allah, lamunnya rahmatnya Allah. Yang jelas lain kita. Kita semata-mata kadang ada kawa kita semata-mata la haula wala, lamun inya di bidang la haula ini daya Allah, lamun inya la quwata ini kuatnya Allah. Jadi terjadi ini banyak kayak kata-kata tuh, rahmat Allah, tolongnya Allah, perbuatan Allah, daya Allah, upaya Allah, banyak kayak. Ya kalau nih mun hendak dianwakan dah, dijabarakan kehendak Allah, ya Allah. Cuma kada kita. Di sini kadang-kadang kita nih model ilmu tuh kada kasih tuh, lalu ada kaina ria, lalu kaina ada yang namanya ujub, lalu ada kaina ada yang namanya sombong. Makanya kita pandangan kasih tuh ada daya, ujub ada dah, ria ada dah, sombong ada dah.
Jadi modelnya tuh kayak TV itu nah lah. Tuh TV kan ada tuh. Cuma mun kawa tuh jangan melihat TV-nya, lihat gambarnya. Gitu kah? Lihat nang main tuh nah. Mun kita melihat TV-nya kan TV. Tapi kan di dalam TV itu ada nang main. Nah, nang main tuh nang dilihat. Tuh hakikat tak? Ya Allah. Nang main dah deh. Nang main nih siapa? Kita kawa duduk, kita kawa apa ujar nang apa nih? Guru Jalil Imam apa nggak ini nih? Imam Jazuli kah? Abi Abdillah Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli. Ada kalau Sidin mengatakan sini nalah. Nah, ini nang Sidin berbicara hakikat ada sini. Di hari Sabtu rasanya. Nah, cariakan dulu lah. Nang ujar Sidin. Ini bagus benar nih di apa namanya dijadikan hakikat modelnya adalah nah ujar Sidin. Nah, ini kan ujar Sidin memahami wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ada kalau nah Sidin nih dan bermula Allah ujar Sidin yang menjadikan ya akan kamu dan barang yang kamu beramal. Wala yasduru lalu Sidin maknui tidak terbit ujar Sidin dari seseorang kada timbul dari seseorang min abidihi daripada hambanya siapa kita ya kalau kita orang berarti aneh kaulun kada kawa timbul perkataan wala fi'lun kada kawa timbul jadi kita perbuatan wala harakatun tidak timbul gerak sekecil apapun gerak kada kawa timbul wala sukunun dan tidak timbul diam sekecil apapun diam illa waqad sabaqa fi ilmihi wa qada'ihi wa qadarihi kecuali sudah terdahulu di dalam ilmunya Allah kecuali itu semuanya qadanya Allah kecuali itu semuanya adalah takdirnya Allah kaifa yakunu bagaimana adalah ia dia ada kita jadi sedikit kan ada timbul perkataan timbul perbuatan ya kalau timbul garak yang sedikit kan yang banyak timbul diam kadada itu nang timbul dari hamba tadi kecuali itu adalah sudah di dalam ilmunya Allah dan itu adalah di dalam qadanya Allah dan itu adalah di dalam takdir atau kadarnya Allah. Adalah kita sedikit kadada. Ya munnya kadada tuh kadang mana sombong-sombong. Surang nggak bisa apa-apa. Ya Allah. Jadi makanya orang sombong itu kan kenapa masuk neraka? Karena ujar Imam Ghazali orang sombong itu kesalahannya berlapis. Syiriknya berlapis. Satu, inya mengakui dulu pekerjaan orang lain. Maling sudah nih, perampok nih. Ya kalau nih mengakui pekerjaan orang lain, gawiku jinya. Imbah gawiku tadi sudah salah nih gawian orang. Lalu dibanggakannya salah pulang. Lalu diriakannya, lalu ditandingnya ke lain, lalu disumbungkannya. Makanya orang sombong untuk karena masuk surga. Kenapa yuk? Karena syiriknya tadi atau kesalahannya tadi belapis benar. Mengakui ampun orang lulu, itu salah benar dah. Janganlah mengakui ampun hamba aja gini kita maling, bahkan orang perampok. Mengakui ampun Tuhan kayak apa yuk? Jadi ini yang itu tebang masalahnya tadi. Jadi ini bagus benar nang kata-kata apa Abi Abdillahi Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli di amalan hari Sabtu ada. Sidin memahami masalah itu tadi, masalah hakikat tadilah. Nah terus dulu lah. Jadi ada syariat, ada hakikat. Walhasil dan bermula hasilnya annal Qur'ana tuqayyiduhu sunnatu wa sunnatu yuqayyidu al-Qur'anu. Bahwasanya Quran apa itu qayyada yuqayyidu itu mengkaitkah? Mengikat jelek. Bahwasanya Quran itu mengikat akan dia oleh sunnah dan sunnah itu mengikat akan dia oleh Al-Quran. Jadi dua-duanya ini saling mengikat, saling menguatkan. Kadang Quran berbicara syariat, hadis berbicara hakikat. Atau sebaliknya hadis berbicara syariat, Quran berbicara hakikat. Ini jadi sidin saling menguatkan. Atau satu sisi Quran hadis berbicara hakikat, satu sisi Quran hadis berbicara syari. Ini saling menguatkan. Bukan perbedaan
bukan ujar kita tuh permasalahan kan sebetulnya, tapi saling menguatkan ujar sidin antara satu lawan yang lainnya tadi kan kayak itu telah. Terus dulu. Pal wajibu. Nah, lalu kita kayak apa? Nah, ya Allah menyikapinya nih. Nah, ini nih yang penting benar nah. Ini penting benar nih. Pal wajibu maka bermula wajib alal insani atas manusia antakuna lahu ainani, bahwa adalah baginya si manusia tadi dua mata. Nah, jadi kita dua pandangan, dua mata wajib tuh. Wajib kita berisi dua mata. Cocok itu kan mandaki dua telinga, dua mata lian. Ya Allah. Ibu sebuting aja, nang mulut sebuting leh. Dua hidung, dua telinga. Ya Allah. Mun mulut sebuting aja. Itu dah. Wajib atas manusia nih dua pandangan, dua mata. Ihdahuma salah satunya tanzuru ilal hakikati. Memandang ia kepada hakikat wal ukhra, dan yang lain tanzuru ila syariati, memandang ia kepada syariat. Nah, dua tak. Jadi dua tadi bang setiap pekerjaan yang leleh. Napa-napakah? Syariatnya kayak ini, hakikatnya ini. Nah, ada boleh sebuting aja. Bila sebuting aja ya tadi antara fasik atau zindik yang leleh. Fa idza wajadal qur'ana, maka apabila mendapat ia akan Al-Quran, qad syara'a, sungguh mensyariatkan, atau syara'a bisa juga bang lah, qad syara'a, sungguh mensyariatkan ia fi maudhi'in, pada satu tempat. Nyata dapat di Al-Quran nih kisah syariat. Fala budda ayyakuna qad haqqaqa fi maudhi'in akhara, maka tiada boleh tidak bahwa adalah ia sungguh menghakikatkan ia pada tempat yang lain. Autu hakiku sunnatu, atau menghakikatkan akan dia oleh sunnah, oleh hadis Nabi. Bisa? Jadi Quran sebelah sini berbicara syariat, sebelah sini inya berbicara hakikat. Atau Quran berbicara syariat, di sebelah sana ada hadis yang berbicara hakikat. Bisakah itu jadi sedih? Fa'idza wajada sunnata, nah sebaliknya pulang apabila mendapat ia akan sunnah, hadis nih, kan syara'at, sungguh mensyariatkan ia si hadis nih, fi maudhi'in, pada satu tempat, fala budda, maka tidak boleh tidak, antakuna, bahwa adalah ia qad haqqaqat fi maudhi'in akhara, sungguh menghakikatkan ia pada tempat yang lain, atau haqqaqahal Qur'anu, atau menghakikatkan akan dia oleh Quran. Nah, bisakah itu? Bisa jujur sidin tadilah bila kita terdapat nih kisah syariat hadis nih. Nah, bisa di hadis nang lain Nabi berkisah hakikat, atau Quran nang mahakikatakannya bisa. Nah, jadi berbalik-balik itu adalah. Nah, wala ta'arudhu hina idzin bainal ayati wal hadithi. Nah, kalau sudah kita tahu kisahnya nih jujur sidin, maka tidak ada pertentangan, tidak ada ta'arudah tuh pertentangan ya, maka tidak ada pertentangan hina izin ketika itu bainal ayati, antara ayat wal hadis dan hadis, wala iskala, dan tidak ada sulit lagi, dan tidak ada bingung lagi. Nah, tahu sudah jawabannya. Jadi sudah kita kisahkan nih, oh ini bisa bicara syariat, oh ini bicara hakikat. Nah, jadi kayak itulah artinya tuh kisahnya. Jadi mun kita sudah tahu kisahnya kayak ini, jadi kada ada lagi pertentangan, dan kada ada lagi yang membuat kita bingung atau sulit tadi. Wahuna jawabun akhar. Nah, dan di sini ada jawaban yang lain. Jawabun akharu, jawaban yang lain. Wahwa, dan bermula ia annallaha ta'ala, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala lamma da'an nasa, manakala mengajak ia Allah akan manusia ila tauhidi, kepada tauhid, wa ta'ati, dan kepada taat, ala annahum la yadkhuluna fihi, atas bahwasanya mereka itu tiada masuk mereka itu padanya, pada taat yang lah, pada tauhid, min ghairi tama'in, daripada ketiadaan tamak. Ini kan Tuhan waktu pertama kali membawa orang beriman tuh, kada mungkin bang bisa hakikat dulu. Ya Allah lah, ya Islam, bila Islam kayak ini, ayo taat, bila taat kayak ini. Biasanya orang tuh kada mau dibawai
min gari tamain, daripada katiadam tam'in tamak, ingin. Nah supaya orang ingin, bahwa adahum maka menjanjikan ya Allah hum akan mereka itu bil jazai dengan balasan alal amali atas amalnya. Ya kalau akan bang, ikam bila pintar sekolah, kena kubari sepida, tokakan sepida. Bila pintar sekolah ranking 1, ikam kubawa umroh misalnya. Ya kalau nah kayak itu kan dijanjikan ikam jar Tuhan bila beramal masuk surga. Surga itu tahulah banyak bidadari. Di surga itu tahulah ada sungai. Maka di Arab ada sungai. Lalu membayangkan kayak apa jar. Maka sungainya jar 4. Ada sungai susu, ada sungai madu, ada sungai khamar arak, ada sungai air biasa. Saka kehendak minum madu, saka kehendak minum susu. Ya kalau nah mandi susu kawa juga. Itu kan Tuhan berkisah. Kisah macam-macam surga tuh, nang ini. Itulah itu waktu berbicara masalah orang ini belum lagi ujar kita tuh kuat keimanan. Nah, harus ada rangsangan tamak tadi. Nah, lalu Tuhan berkisah balasan amal, berkisah surga macam-macam. Palamma rasakhat. Nah, ini nih sambungannya. Maka manakala kuat aqdamahum oleh kaki mereka itu fil islami pada beragama Islam, akhrajahum alaihi salam mengeluarkan akan mereka itu alaihi salamu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam min dzalikal hirafi, daripada itu kecenderungan kepada balasan amal surga dan lain sebagainya, waraqahum ila ikhlasil ubudiyati, dan menaikkan ya Nabi akan mereka itu kepada ikhlas beribadat, wa tahaqquqi, dan bayakin ya kita mantap jalan, dan bermantap bimaqamil ikhlasi, dengan makam ikhlas. Maqala lahum, maka Nabi bersabda bagi mereka itu, ujar Nabi, la yadkhula ahadukum aljannata bi amalihi, tiada masuk oleh seseorang kamu akan surga dengan sebab amalnya. Ini Nabi mengatakan supaya jangan lagi karena pahala, bujur-bujur karena Allah. Adapun yang di atas tadi Tuhan berkisah dulu pahala, kisah dulu, dirangsang dulu. Ya kalau sudah kuat orang nih dibisiki ya lagi, jangan karena itu ikam karena Allah aja. Bila karena Allah dapat berataan, bila ikam karena surga aja Tuhan kada dapat. Nah itu tak dibisiki oleh ibarat dibisiki itu ikam rajin na sekolah. Bila ikam rajin dapat sepida. Bila sudah anak tadi sudah pintar, ikam jangan mengharap sepida, tetap rajin sekolah. Karena ikam rajin sekolah lebih pada sepida diberi abahmu. Ya Allah itu anunya. Cuma pertama biar aja dulu. Kita bangjar, kita nih beramal karena pahala, oke, menhendak. Anak beramal karena surga, oke, menhendak sampai di situ. Atau surganya Allah, pahalanya Allah, bang. Tuhan menjanjikan kayak itu. Cuma bila kita sampai di situ dapat surga aja, dapat pahala aja, Allah ada. Rugi kita. Di hadis kursi Tuhan berfirman, ujar Tuhan, wahai anak Adam, idza wajadtani ya ibna Adam, idza wajadtani wajadta kulla syai'in. Bila kau dapat aku dapat semuanya. Nah sudah. Berarti kita nih disuruh berpintar pulang. Ya Allah, disuruh lebih berakal, apalah takilun. Apakah ikam kada menggunakan akal? Nah, lalu kita menggunakan, pun itu caranya, ada yang lebih baik nang ini. Nah, kayak itu dah. Amun aku karena pahala, ya oke aja. Karena surga, oke aja. Karena bidadari, sah-sah aja. Cuma ada yang lebih hebat daripada itu, karena Allah. Nah, ya kalau karena Allah, kada perlu lagi kita sudah. Yang itu ini segala macam kan. Jadi makin dewasa karena kita. Makin dewasa ya Allah lah. Lawan juga kita. Menjadi kita karena tadi kan berarti kan kita masih mengakui amal itu amal kita, sedangkan di ayat yang lain amal kita. Nah ya itu bertingkat lagi kita derajatnya pandangan dah. Nah, pandangan tadi kan meningkat lagi jadinya kada nang kayak anak lagi ya kalau nah, jadi mengakui amal aja kita kada lagi, artinya apalagi mengharap pahala, mengharap balasan kada lagi.
Nah itu wallahu taala alam, dan bermula Allah Subhanahu wa taala jar sidin nang lebih tahu. Nah kita ni sekadar kayak ini Tuhan nang lebih alim nang tahu ya Allah le. Wahuna ajwabatun, dan bermula di sini, dan di sini adalah jawaban li ahli zahir, bagi ahli zahir. La tujda ya kah? La tujda juga kah? Apa itu? Cinta bani. Tempat rumah. Ha. Warasaan ana paqala lama. Ya. Mana juga la tujda, ya tiada didapat faidah akan sesuatu. Ya, mun kita mengisahkan orang nang ahli zahir di sini, ya kakak itu la tujda ya Allah akan sesuatu. Nah itu dah li ahli zahir. Walamma kana al-intiqalu min amal zahir ila amal batin la budda ayazhar asaruhu alal jawarih. Itu aja dulu lah. Ini lain pulang kisahnya. Ini sudah memasuki kepada hikmah nang kedua. Jadi hikmah yang pertama kemarin itu kita dianjurkan disuruh jangan berpegang kepada amal. Berpeganglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau jangan berpegang kepada amal kita. Nah, supaya kita semalam tuh merdeka hidup ini, jangan tak ingat diri. Itukah semalam tuh? Nah, ingatakan kita ini kada kawa, itu dah. Nah, kada bisa nang lain juga kada kawa juga sama Bila kita tak ingat Allah, baik nang lawan diri kita atau nang lain, lalu timbul di sana kena kadada lagi ujub ria lamun ke diri kita, sombong. Nah, kakak orang kena kadada lagi kita dengki, dendam, marah. Ya kalau Nah, karena di balik semua itu tadi adalah bukan diri kita dan diri orang, tetapi semua itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala nang mengqadaakannya, nang mentakdirakannya, nang mengaturnya atau nang memperbuatnya. Ya tinggal kita menghadapi lagi antara syukur lawan sabar. Dah syukur kepada Allah, sabar juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala makanal intiqalu, nah itulah hikmah yang kedua kena berikutnya. Allah alam bisawab, mudah-mudahan manfaat barakatnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على عجبنا وعلم ما علمنا عنه ولا تبارك علمنا من الله ورزقنا الإخلاص بطلب العلم ونشر بجماعة العبادة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ما شاء الله لا قوة إلا بالله اللهم صل على سيدنا محمد. Minta ampun maaf lah salah khilaf.